बाणी परम संत कबीर साहिब जी राम सिमर पछताए गामन राम सिमर। कबीर ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਆਏਗਾ, अगर तू उस परमात्मा की बंदगी नहीं करेगा, भक्ति नहीं करेगा, तो तेनों अंत समय पछताना पवेगा। राम सिमर पछताएगा। जेकर असी उस राम नू नहीं सिमरिया, असी अंत वेले पछतावांगे। हुण साडे मन विच सवाल पैदा हुंदा है कि असी पछतावांगे क्यों? सानू इहो जिहा की होया? असी सारी जिंदगी ता सुख आराम नाल कट के चले गए। जदों साडा अंत समा आएगा, फिर असी क्यों पछतावांगे? साडे मन विच सवाल पैदा हुंदा ही है। साध संगत जी, जदों तो ही इस सृष्टि बनी है, उदों तो परमात्मा ने 84 लाख जूना बनाईया हन। गुरु साहिब सानू समझाते हन, लख 84 जोन सबाई मानस को प्रभ दी वडियाई। इस पौड़ी ते जो नर चुके सो आए जाए दुख पाईदा। उस परमात्मा ने सानू अति दियां मेहर करके सानू ये अज इंसान दा जामा दिता है। अगर असी इस इंसान दे जामे तो कोई लाहा नहीं उठावांगे, असी इन्हां 84 लाख जूना विच वापस जाना पवेगा। इंसान दे जामे दा लाहा केवल उस परमात्मा दी भगती करन नाल ही उठा सकते हैं। जदों असी उस परमात्मा नाल प्यार करांगे, साडा इह इंसानी जामे दा असल मकसद पूरा होएगा। देखो, हजूर महाराज जी सानू किन्नी सोहनी उदाहरण दे के समझाया करते सन कि इन्हां 84 लाख जुना विच किवें दुख ही दुख, मुसीबतां ही मुसीबतां भरियां पईयां हन। हजूर महाराज जी सानू इह घोड़े दी उदाहरण दे के सानू समझाया करते सन कि इन्हां 84 लाख जूना विच किन्ने दुख और मुसीबतां हन। घोड़ा जदों सवारियां नू लद के लेके जांदा है, तां तड़ा तो तड़ो ते चाबक पैंदियां हन। विचारा किन्नी तकलीफ, किन्ना दर्द सहंदा है। विचारे दा चलदे चलदे भजदे भजदे पैर फिसल जांदा है, सीधा सड़क ते जाके गिरदा है। बैल दे जामे वाले असी ले लैंदे हां उदाहरण। महाराज जी सानू समझाया करदे सन कि देखो, असी अद्धी रात नू भी उस बैल नू खेतां विच जोतां लई ले जांदे हां। बेचारा थक हार के बैठ जांदा है, मार मार के उसनू फिर खड़ा कर दिंदे हां अते खेत नू जोत लगा, फिर ओ बेचारा थक हार के बैठ जांदा है। कई वार ओदा मूंह बंद दिंदे हां, ओदा साह कुट के बेचारा फिर खड़ा हो जांदा है। फिर बेचारे नू खेत विच हलवाण लई ला दिंदे हां कि सुख मिलिया। साध संगत जी, असी होर जामे नू लैके चलदे हां। सप दी जूनी नू देखो, बेचारा किवें लुकदा फिरदा है। अगर बेचारे नू कोई देख लवे, उसे वेले बेचारे दी मौत आ जाती है। इन्हां 84 लाख जीहां जून च किते भी सुख नहीं है। जदों भी सानू ये इंसान दा जामा मिलदा है, थोड़े वोट ते सुख अते साह दे साह आउंदे हन। इन्हां तो बाद फिर ये दुख विच तब्दील हो जाते हैं। संत महाराज जी सानू समझाते हैं कि देखो, इंसान दे जामे विच केड़ा असी सुख हासिल करी रखते हैं। कोई बेचारा बेरोजगारी हद तो दुखी आया है, किसी दे विचारे दे बाल बच्चे नहीं हुंदे, वो दुखी हुंदा है। किसी ने बाल बच्चियां नू तंग किता होया है, किसी दी औलाद निकम्मी निकली, उन्हां दा कहना नहीं मानती, वो कहंदी इह की बनिया मेरे नाल। कोई तन दौलत नाल दुखी है, किसी कोल तन दौलत है ही नहीं। बेचारा गरीबी विच दुख ही दुख, मुसीबतां ही मुसीबतां भोगण लगा है। किसी कोल इन्ने ज्यादा तन दौलत है कि ओनू डर है, मैं इनू संभाल के किते रखां। संत महात्मा सानू समझाते हैं कि इस दुनिया विच हर एक जीव आपे अपने कर्मा करके दुख ही दुख, मुसीबतां ही मुसीबतां भोग रहा है। सुख केवल उस परमात्मा दी शरण विच है। जदों असीं संत महात्मा दे उपदेश दी उन्हां तो नामदान लैण ते असीं भगती करदे हां, उस परमात्मा नाल प्यार करदे हां, उहदे विच सुख अते शांति सानू मिलदी है।
कबीर साहिब महाराज जी सानू समझा रहे हैं, पापी जेहरा लोभ करत है आज काल उठ जाएगा। कि ਇਹ इंसान ਜਿਹਦਾ गुमान करी फिरदा है भाई तू ਕਿਹੜੇ पापा दी बुझ अपने सिर उत्ते ਲੱਦੀ जा रहा है, ਕਾਦਾ ਲੋਭ करी जा रहा है, ਧਨ दौलत ਦਾ ਲਾਭ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਰੁਤਬੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਹਨ। ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਧੀ ਪੁੱਤਰ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5-60 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਇਹ ਉਹਦੇ ਰੁਤਬੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਇਹ ਸਭ 50 ਸਾਲ 80 ਸਾਲ 90 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੱਢਣੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਰੁਤਬੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਹਨ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਲਾਲਚ ਲਾਗੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਮਾਇਆ परम बुलाएगा, तन जोबन का गर्भ न कीजे कागत ज्यों गल जाएगा। लालच लागे जन्म गवाया माया परम बुलाएगा, तन जोबन का गर्भ न कीजे कागत ज्यों गल जाएगा। ਅਸੀਂ ਤਨ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਕੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦਾ ਗੁਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੂਈ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਭ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਆਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਦੂਤ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਨ ਜੋਬਨ ਕਾ ਗਰਭ ਨਾ ਕੀਜੇ। ਕਿਹੜੇ ਤਨ ਦਾ ਭਾਈ, ਕਿਹੜੇ ਜੋਬਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਜੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਗੁਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਹਾਂ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਤੀ ਦਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਸਰੀਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਭਟਕੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਪਛਤਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਿਆ ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਾਂਗੇ, ਰੋਵਾਂਗੇ, ਕੁਰਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 84 ਲੱਖ ਜੀਆਂ ਦੀ ਜੂਨਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਉ ਜਨ ਆਏ ਕੇਸ ਗਹਿ ਪਟਕੇ ਤਾ ਦਿਨ ਕਿਛ ਨ ਬਸਾਏਗਾ। ਸਿਮਰ ਭਜਨ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕੀਨੀ ਤਿਉ ਮੁਖ ਚੋਟਾ ਖਾਏਗਾ।
ज्यों जम आए केस गह पटके ता दिन कछु न वसाएगा सिमरन ਭਜਨ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕੀਨੀ ਤਿਉ ਮੁਖ ਚੋਟਾ ਖਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਛੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਮਾ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਦੇ ਪੇੜ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਦਾ ਸੱਪ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੇ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅਤੀ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਅਤੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕੰਮ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਟੌਪ ਆਫ ਦੀ ਕਰਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਭੋਗਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਸਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾ ਮਰਨਾ ਤੇ ਨਾ ਜਮਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੰਮਦੇ ਦੂਤੇ ਨੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਚੱਲ ਪਾਈ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕੀਨੀ ਤੇ ਉਹ ਮੁਖ ਚੋਟਾ ਖਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਆਹ ਸਾਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਨੀ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੰਮਦੇ ਦੂਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਨੋਂ ਪਕੜ ਕੇ, ਵਾਲ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएगा, कहत कबीर सुनो रे संतो साध संगत तर जाएगा। धर्म राय जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएगा। कबीर साहिब सानू समझा रहे हैं कि जदों तेरा अंत समा आएगा, प्राणी जदों धर्म राय तेरे तो लेखा मंगेगा कि भाई ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਮੁਖ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਹਜੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਜਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਜਰੀਏ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਬੇਟਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜੋ ਸਮਾਨ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹ
ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਪੈਸੇ ਇੱਥੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਇਹ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਪਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅਤੀ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਮਕਸਦ ਸੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜੋ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਭਗਤੀ ਦੇਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਤੀ ਦਇਆ ਮੇਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ। ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੇਵਲ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਰੇ ਸੰਤੋ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤਰ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਗਰ ਚੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਤੀ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਮੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੇਵਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਵਸਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਗਵਾ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਪਛਤਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਤੈਨੂੰ ਪਛਤਾਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ, ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਹ ਦੀਆਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁਖ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੀ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਰੇ ਸੰਤੋ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤਰ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਜੀ।